Hey everyone, how is everything going on and what is the news of your studies? I hope definitely fine. I am Amitabh Haldar welcoming you to another of my video class on behalf of Iqbal Siddiqui College. Today I am going to discuss with you a very important item from your English second paper. This item is equally important for the students of SSC level, that means 9, 10, and the students of HSC level or the students of 11 and 12. This item is not only important for your exam, but also this item has a great importance for increasing the basic development of your English. This item is come in the SSC exam at question number 7, but in the SSC exam this item is come at question number 4. I think you have got already what is this item I am going to discuss with you. Yes, I am talking about completing sentence. Completing sentence is an important part of your writing section also. I have told you this item is important for increasing your basic development, for increasing your basic in English. When you will write something in freehand, you need to know the rules of completing sentence. Before discussing about the rules of completing sentence, I would like to share with you what is sentence and what is completing sentence. A sentence is a textual unit consisting of one or more words, and a completing sentence is a set of words which are grammatically grouped to express a statement, a question, a command or suggestion, a wish or prayer, and also an exclamation. So a sentence can be only a single word or a group of words. In the question there are some incomplete sentence. In SSC level there are only 5 incomplete sentence, and in HSC level there are 10 incomplete sentence. You have to complete another part of that very sentences with a word, a phrase, or a clause. So let's go and get the rules and the structures of completing sentence. Here I have written completing sentence and its structures and examples. At first I would like to discuss with you conditional sentences. You have heard about this item, conditional sentences, শর্তমূলক বাক্যসমূহ। তো তোমরা জানো there are 3 conditionals in English. That are first condition, second condition, and third condition. Here I have arranged 7 structures for you from conditional sentences. Conditional related 7 structures I have arranged here. So let's get it. Conditionals. Conditionals মানে হচ্ছে শর্তসমূহ। এখানে আমি সংক্ষেপে ব্র্যাকেটের মধ্যে যেটা রেখেছি সেটা হচ্ছে তুমি যখন পরীক্ষার খাতায় কমপ্লিটিং সেন্টেন্স এই প্রশ্নটির উত্তর করতে যাচ্ছ, তোমাকে কিছু কিওয়ার্ডস দেখতে হবে, আর সেখানে কিছু ক্লজ মেকার থাকবে, ক্লজ মেকার বা কিছু বিষয় থাকবে যেগুলো দেখে তোমাকে ধারণা করতে হবে এটা কোন নিয়মে যাবে। তো এখানে কন্ডিশনালসের মধ্যে আমি ব্র্যাকেটে এখানে লিখেছি যে এটা হচ্ছে ফার্স্ট কন্ডিশন, ইফ প্লাস প্রেজেন্ট। ইফ প্লাস প্রেজেন্ট যদি থাকে তাহলে পরের অংশটা ইনকমপ্লিট থাকবে, তোমাকে সেখানে লিখতে হবে কি আমি পরেই আলোচনা করছি, সংক্ষেপে এটা একটু দেখে নিই। এটাকে বলা হচ্ছে ফার্স্ট কন্ডিশন। ইফ প্লাস পাস্ট এরকম শুরু হবে সেকেন্ড কন্ডিশন। ইফ প্লাস পাস্ট পারফেক্ট এটা হচ্ছে থার্ড কন্ডিশন। এবং এরপরে দেখো ইফ প্লাস সাবজেক্ট, ইফ প্লাস সাবজেক্ট প্লাস ওয়ার, এভাবে এক ধরনের সেন্টেন্স শুরু হয়, এটা যাবে সেকেন্ড কন্ডিশনে যাবে, আমরা একটু পরে ডিটেইলস ডিসকাশনে যাচ্ছি। এরপরে দেখো আরেকটা লিখেছি এখানে হ্যাড প্লাস সাবজেক্ট প্লাস V3, এটা যদি কোনো সেন্টেন্সের স্টার্টিং হয় তাহলে এরপরে তুমি কি লিখবা,
এগুলো সবই এই 5টা জিনিস কন্ডিশনাল রিলেটেড। পরে আরও দুটি আছে, এখানে 6 নম্বরে আছে একটি, 7 নম্বর আমরা গ্রাজুয়ালি এটি দেখে নিচ্ছি। প্রথমটা একটু দেখো, তোমার প্রশ্নে এটুকু লেখা থাকবে, ধরে নিচ্ছি যে ইফ ইউ কাম, এটা প্রশ্নে লেখা আছে, তাহলে তোমাকে এই জায়গাটা গ্যাপ থাকবে। আমি আবার এখানে তোমাদের জন্য উত্তরটা লিখে দিয়েছি। দেখো প্রশ্নে যদি থাকে ইফ ইউ কাম এবং তারপরে ড্যাশ রয়েছে, তাহলে এই ড্যাশে তুমি কি লিখবা বা এটা কিভাবে পূরণ করবা? আমি একটু আগেই বলেছি এটা কন্ডিশনালস রিলেটেড যে স্ট্রাকচারসগুলো আমি এখানে তোমাদের জন্য সাজিয়েছি। প্রথমটা ছিল ই প্লাস প্রেজেন্ট, তার মানে আমার এই নিয়মটা এখানে কমন পড়েছে যে ই প্লাস প্রেজেন্ট টেন্স, ই প্লাস প্রেজেন্ট আই মিন প্রেজেন্ট টেন্স, এরকম যদি থাকে এটাকে ফার্স্ট কন্ডিশন বলা হচ্ছে। এবং এরপরে তুমি যেটা লিখবা ফার্স্ট কন্ডিশনে সেটা হচ্ছে সাবজেক্ট লিখবা, শ্যাল, উইল, মে, ক্যান, তারপরে ভার্বের প্রেজেন্ট ফর্ম, এই ভি অন দিয়ে আমি ভার্বের প্রেজেন্ট ফর্ম বুঝিয়েছি, এরপরে অবজেক্ট, এটা লিখতে হবে। তাহলে ফার্স্ট কন্ডিশনটা হচ্ছে ই প্লাস প্রেজেন্ট টেন্স প্লাস সাবজেক্ট প্লাস শ্যাল, উইল, মে, ক্যান প্লাস ভার্বের প্রেজেন্ট ফর্ম প্লাস অবজেক্ট, এটা হচ্ছে ফার্স্ট কন্ডিশন। এটা হচ্ছে সেকেন্ড কন্ডিশন যদি বলা হয়, এটাকে যদি বলি ফার্স্ট, এটা সেকেন্ড কন্ডিশন হচ্ছে ই প্লাস পাস্ট টেন্স, তারপরে তুমি কি লিখবা? আমরা এখানে যেমন লিখেছি সাবজেক্টের পরে শ্যাল, উইল, মে, ক্যান, এগুলোর ফিউচার ইন দ্য পাস্ট ফর্ম হয়ে যাবে। সেটা হয়ে হবে কি, শ্যাল উইলের পরিবর্তে আমরা উড লিখতে পারি, মেটা হয়ে যাবে মাইট, ক্যানটা হয়ে যাবে কুড। দ্যাট মিনস সাবজেক্ট প্লাস উড, কুড, মাইট প্লাস ভার্বের প্রেজেন্ট ফর্ম, এগুলো সবই মোডাল অক্সিলিয়ারি ভার্ব বলেই ভার্বের প্রেজেন্ট ফর্ম হচ্ছে পাস্ট টেন্স থাকার পরেও। তাহলে ই প্লাস পাস্ট টেন্স থাকলে পরে সাবজেক্ট প্লাস উড, কুড, মাইট প্লাস ভার্বের প্রেজেন্ট ফর্ম। এরপরে দেখো ই প্লাস পাস্ট পারফেক্ট, যেটা এরপরে হয়ে যাবে উড হ্যাভ, কুড হ্যাভ, মাইট হ্যাভ প্লাস V3। তাহলে আমরা এখানে ছিলাম ইফ ইউ কাম, সাবজেক্ট প্লাস শ্যাল, উইল, মে, ক্যান প্লাস ভার্বের প্রেজেন্ট ফর্ম প্লাস অবজেক্ট। তাহলে আমি পরের অংশটাই এই স্ট্রাকচার অনুযায়ী কী লিখতে পারি, এটার অর্থটা বুঝতে হবে তোমাদেরকে। আগেই যেটা বলেছি, তোমার যদি ভোকাবুলারি অনেক এনরিচড না থাকে তাহলে তুমি কমপ্লিটিং সেন্টেন্স করতে পারবে না। সাপোজ you will know the rules of completing sentence well but you have no vocabularies, then you are a zero of English. In order to be a boss in English you should increase your or you should develop your vocabularies. So remember this and always try to increase your vocabularies. If you come, এটা অর্থ বুঝতে হবে, তুমি যদি আসো বা যদি তুমি আসো, এটা শর্ত ছিল। আমি এখানে লিখবো সাবজেক্টের পরে সাবজেক্ট লিখলাম আই উইল গো উইথ ইউ, আমি তোমার সাথে যাব, এটা ছিল আমাদের উত্তর। একই রকমভাবে একটু দেখো এটার ভিতরে একটা কানেকশান রয়েছে। যেমন এই 2 নম্বরে আমি এখানে লিখেছি যে ইফ ইউ কেম, এটা ছিল ই প্লাস পাস্ট টেন্স, এটা ছিল কাম, এটা হচ্ছে কেম, ইফ ইউ কেম। এরপরে আমি লিখবো ওই সেই সাবজেক্ট লিখেছি শ্যাল, উইল, মে, ক্যানের জায়গায় আমি এখানে লিখেছি উড, কুড, মাইট, উড, কুড, মাইট। তারপরে একই রকমভাবে ভার্বের প্রেজেন্ট ফর্ম আবার অবজেক্ট। আর এই সবগুলোকে একসাথে বলা হচ্ছে, এগুলোকে বলা হয় মোডাল অক্সিলিয়ারি ভার্বস। এরপরে সবসময় মূল ভার্বের প্রেজেন্ট ফর্ম বসে। তাহলে আমি এখানে লিখবো আই উড গো উইথ ইউ, এই যে উইলটা শুধু উড হয়েছে আর কিছুই পরিবর্তন হয় নাই, উইলটা উড হয়ে গেছে কিন্তু সেই গোটা গোই আছে, বিকজ এগুলো মোডাল অক্সিলিয়ারিজ, এরপরে সবসময় মূল ভার্বের প্রেজেন্ট ফর্মই বসে। তাহলে এটা ছিল সেকেন্ড কন্ডিশন। থার্ড কন্ডিশনালটা একটু দেখে নাও। ইফ ইউ হ্যাড কাম, এটা বলেছিলাম যে ই প্লাস পাস্ট পারফেক্ট যদি হয়, ই প্লাস পাস্ট পারফেক্ট, ই প্লাস পাস্ট পারফেক্ট হলে তোমাকে লিখতে হবে সাবজেক্টের পরে এই উড, কুড, মাইটের পরে একটা হ্যাভ বসায় দিতে হচ্ছে। দেখো এই সেই সাবজেক্ট, এরপরে উড হ্যাভ, কুড হ্যাভ বা মাইট হ্যাভ, এরপরে তোমাকে লিখতে হচ্ছে ভার্বের পাস্ট পার্টিসিপল ফর্ম বা V3, সংক্ষেপে আমি এটাকে V3 দিয়েছি। তাহলে এখানে আমাদের এই ধরনের সেন্টেন্সটা আমার কি হয়ে যাবে, এখানে আগে ছিল উড গো, এখানে হয়ে যাচ্ছে আই উড বা কুড হ্যাভ, গোটা হয়ে যাবে গন, আই উড বা কুড হ্যাভ গন উইথ ইউ। ইফ ইউ হ্যাড কাম, আই কুড হ্যাভ বা উড হ্যাভ বা মাইট হ্যাভ, যে কোনোটা আমরা দিতে পারবো, এখানে অবলিক দিয়েছি দেখো, গন উইথ ইউ। এই 3টা হচ্ছে মূলত ইংরেজির কন্ডিশন, ফার্স্ট কন্ডিশন, সেকেন্ড কন্ডিশন, থার্ড কন্ডিশন। একটু দেখে নাও। এরপরে এই কন্ডিশন রিলেটেড আমি আরও 2টা স্ট্রাকচার এখানে তোমাদের ক্লু দিয়েছিলাম যে ই প্লাস সাবজেক্ট প্লাস ওয়ার দিয়ে যদি কোনো সেন্টেন্স শুরু হয় তাহলে পরবর্তী অংশে তোমার সেকেন্ড কন্ডিশনটা লিখতে হবে। এই যে অংশটুকু, সেকেন্ড কন্ডিশনের যে অংশটুকু একটু খেয়াল করো। ইফ আই ওয়ার এ বার্ড, আমি বলেছি যে সেন্টেন্সটা শুরু হতে হবে ইফ প্লাস সাবজেক্ট প্লাস ওয়ার দিয়ে। ইফ আই ওয়ার এ বার্ড, দেন আমি এই অংশটাই লিখবো সেকেন্ড কন্ডিশনের যে স্ট্রাকচার লিখেছিলাম এখানে, উড সাবজেক্টের পরে উড, কুড, মাইট ভার্বের প্রেজেন্ট ফর্ম। তাহলে সাবজেক্ট প্লাস উড প্লাস বা কুড বা মাইট ভার্বের প্রেজেন্ট ফর্ম অবজেক্ট। আই কুড ফ্লাই ইন দ্য স্কাই, ইফ আই ওয়ার এ বার্ড, এইভাবে শুরু হলে আমরা সেকেন্ড কন্ডিশন লিখবো। তাহলে কি হয়ে যাচ্ছে, ইফ আই ওয়ার এ বার্ড আই কুড ফ্লাই ইন দ্য স্কাই।
এটা ছিল সেকেন্ড কন্ডিশন। একই রকমভাবে থার্ড কন্ডিশনাল রিলেটেড আরেকটা ক্লু এখানে দেওয়া আছে। দেখো হ্যাড প্লাস সাবজেক্ট প্লাস V3 যদি থাকে, কোনো সেন্টেন্সের স্টার্টিং পয়েন্টে যদি হ্যাড প্লাস সাবজেক্ট প্লাস V3 থাকে, তাহলে আমি এটা কিভাবে লিখবো? এটা থার্ড কন্ডিশন লিখবো। থার্ড কন্ডিশনের আমার এই যে ব্র্যাকেটে কি ছিল? সাবজেক্ট প্লাস উড হ্যাভ, কুড হ্যাভ, মাইট হ্যাভ প্লাস V3 ছিল। একটু দেখো, আমি এখানে লিখেছি যে হ্যাড আই বিন এ কিং, হ্যাড সাবজেক্ট, এই বিনটা হচ্ছে V3, বি এটা হয়েছে বি ভার্বের পাস্ট পার্টিসিপল ফর্ম। তাহলে হ্যাড আই বিন এ কিং থার্ড কন্ডিশন হয়ে যাচ্ছে সাবজেক্ট লিখবো, উড হ্যাভ লিখবো, কুড হ্যাভ লিখবো, মাইট হ্যাভ লিখবো, তারপর ভার্বের পাস্ট পার্টিসিপল ফর্ম লিখবো। তাহলে কি হচ্ছে? আমি যদি রাজা হতাম, আই উড হ্যাভ হেল্পড দেম, আই উড হ্যাভ হেল্পড দেম। মানে এখানে বলা হচ্ছে হ্যাড প্লাস সাবজেক্ট প্লাস V3 দিয়ে শুরু হলে পরের অংশে থার্ড কন্ডিশনালের স্ট্রাকচার লিখতে হয়। তাহলে আই উড হ্যাভ হেল্পড দেম। এইটা হচ্ছে কন্ডিশনাল রিলেটেড 5টা স্ট্রাকচার এখানে ছিল। এরপরে একটু দেখো, এটা কন্ডিশনালের সাথে মিলে যাচ্ছে এই কারণে যে দেখো হি ক্যান লেন্ড ইউ দ্য মানি প্রোভাইডেড দ্যাট, এইটুকুর জন্য আমি এটা কন্ডিশনাল স্ট্রাকচারের মধ্যে নিয়ে আসছি। প্রোভাইডেড দ্যাট এটা হচ্ছে ইফ এর সমান অর্থ প্রকাশ করে। প্রোভাইডেড দ্যাটটা ইফ এর সমান অর্থ প্রকাশ করে। ইফ, ইফ মানে যদি, প্রোভাইডেড দ্যাট মানেও যদি। তাহলে হি ক্যান লেন্ড ইউ দ্য মানি প্রোভাইডেড দ্যাট, এরপরে আমি কি লিখবো? সাবজেক্ট প্লাস ভার্ব প্লাস অবজেক্ট লিখবো। এখানে এই সেন্টেন্সটা একটু উল্টানো হয়েছে। উল্টানো বলতে আমরা এখানে যেমন দেখেছি, দেখো ইফ ইউ কাম আই উইল গো, এটা ফার্স্ট কন্ডিশনালের নিয়ম অনুযায়ী আমরা করেছি। যদি আমার প্রশ্নপত্রে আই উইল গো উইথ ইউ লেখা থাকে, এখানে যদি ড্যাশ থাকে, তাহলে আমি কি লিখতাম? আই উইল গো উইথ ইউ, বাকি অংশে ড্যাশ আছে, তাহলে আমি এইটাই ওখানে ঘুরিয়ে নিয়ে দিতে পারতাম। মানে ইফ ইউ কাম, আই উইল গো উইথ ইউ ইফ ইউ কাম, মানে ফিউচার অংশটা এখানে দেওয়া আছে। ইফ প্লাস প্রেজেন্ট প্লাস ফিউচারের একটা কথা, যেটা সেই ফিউচার অংশটা এখানে দেওয়া আছে। আই উইল গো উইথ ইউ, আমি এই অংশটা ওখানে দিতাম। তো এই সেন্টেন্সটা ওরকম ঘুরানো আছে, দেখো এই সেই স্ট্রাকচার, ওই পরের অংশের স্ট্রাকচার এইটা। বা ফার্স্ট কন্ডিশনালের ব্র্যাকেটে যা লিখেছিলাম সাবজেক্ট প্লাস শ্যাল উইল মেক অ্যান্ড প্লাস ভার্বের প্রেজেন্ট ফর্ম, এই অংশটা দেখো এখানে দেখা যাচ্ছে যে হি ক্যান লেন্ড ইউ দ্য মানি, সে তোমাকে টাকাটা ধার দিতে পারে। সাবজেক্টের পরে ক্যান, মানে পরের অংশ এখানে আছে। তাহলে প্রোভাইডেড দ্যাট মানে হচ্ছে বলেছি ইফ, প্রোভাইডেড দ্যাট মনে রাখতে হবে, এটা ইফের সমান অর্থ প্রকাশ করে যদি। তাহলে যদি যখনই ইন করছে, আমি এই জন্য এটা কন্ডিশনাল স্ট্রাকচারের ভিতরে ইনক্লুড করেছি। তাহলে দেখো ইউ রিটার্ন ইট ইন টাইম, তাহলে এটা আমি প্লাস প্রেজেন্ট টেন্স লিখবো। আগে যেহেতু আমার সেই সাবজেক্টের পরে শ্যাল উইল মেক অ্যানের অংশটা রয়েছে, এই ব্র্যাকেটের ভিতরে অংশটা আগে আছে, পরে আমি ই প্লাস প্রেজেন্ট টেন্স লিখবো যে ইউ রিটার্ন ইট ইন টাইম। তাহলে অর্থটা দাঁড়াচ্ছে এরকম যে হি ক্যান লেন্ড ইউ দ্য মানি, সে তোমাকে টাকাটা ধার দিতে পারে, প্রোভাইডেড দ্যাট যদি ইউ রিটার্ন ইট ইন টাইম, তুমি এটা সময় মতো ফেরত দাও। ওকে, তাহলে এটা ছিল কন্ডিশনাল রিলেটেড 6 নম্বরের স্ট্রাকচার। আরেকটা স্ট্রাকচার একটু দেখে নাও, 7 নম্বর। এখানে আনলেস, মানে ওই যে বলেছিলাম কিছু হাইলাইটেড বিষয় যেটা আর কি, বা হাইলাইটেড বিষয় এক সেন্টেন্সের মধ্যে একটা ক্লু থাকবে, সেই ক্লুটা তোমাকে খুঁজে বের করতে হবে। আমার এটা ছিল হচ্ছে কন্ডিশনাল বা ইফ ছিল সেই ক্লুটা, এটার সাথে মিলায়। এখন এই যদি আনলেসটা থাকে, আনলেস অর্থ কি এটা আগে জানতে হবে। আনলেস সমান সমান হচ্ছে ইফ নট, আনলেস মানে যদি না, তার মানে এটাকে আমরা ইফ নট বলতে পারি। যখনই ইফ ইন করলো তখন আমি এটা কন্ডিশনালের ভিতরে নিয়ে আসতে পারলাম বা কন্ডিশনালে এটা ফেলতে পারলাম। এখানে বলা আছে দেখো আনলেস আই টেল ইউ, যদি না আমি তোমাকে বলি, মানে আমি যদি তোমাকে না বলি, এখানে ড্যাশ আছে, ড্যাশে আমার ফিউচার ইনডিফিনিট লিখতে হবে। তার মানে এটাও ফার্স্ট কন্ডিশনাল সেই স্ট্রাকচার অনুযায়ী আমি সাজিয়েছি। দেখো সাবজেক্ট পরে শ্যাল উইল, এরপরে ভার্বের প্রেজেন্ট ফর্ম অবজেক্ট, তবে এটা নেগেটিভ হতে হবে। কেন নেগেটিভ হতে হবে? এই যে ফিউচার ইনডিফিনিট টেন্সটা নেগেটিভে লিখতে হবে, বিকজ আনলেস অর্থ যদি না, আনলেস মানে যদি না। তাহলে বলছে যে যদি না আমি তোমাকে বলি ইউ উইল নট ডু দিস, তুমি এটা করবে না, মানে এরপরে ইফের অংশটা প্রেজেন্ট টেন্সে আছে, আই টেল ইউ এটা প্রেজেন্ট টেন্সে আছে, পরের অংশে আমি ফিউচার লিখবো, তবে সেটা নেগেটিভ লিখতে হবে, এটা একটু মনে রাখতে হবে। এটা ছিল এই 5টা স্ট্রাকচার হচ্ছে কন্ডিশনাল রিলেটেড, ওই 7টা স্ট্রাকচার কন্ডিশনাল রিলেটেড, এটা একটু মনে রাখতে হবে। আর একটু তোমরা এটা খাতায় তুলে যদি প্র্যাকটিস করো, আমি আশা করছি যে এগুলো বুঝতে কারো অসুবিধা হওয়ার কথা না, যেহেতু এটা তোমরা ক্লাসে অনেকবার বিষয়ে আলোচনা শুনেছো।